الفاتح إلى سيدنا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل من صحابته أجمعين والتابعين دائما اسمع هذا من الميسى سيدنا قدم محمد بن علي بن عيسى عبد الله سيدنا محمد بن داوود وأولاد شباب الصفان سيدنا مخضاع خان مدرج وجيم ثم يقد بالملائكة عبد الله بن أبي بكر دروس بن شيع أبي بكر وشيع أبي بكر سالم سيدنا عاقل بن سالم سيدنا الحسين سيدنا حامد سيدنا مخضاع خان ما درج الجميع ثم إلى أرواح بالأنفاس والعلم النبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ بعد علي بن حسن العطاس وصولهم فرين ثم كتب الإرشاد وقوة ربات والبلاد الحبيب عبد الله الحداد الحداد زي الحمصي جابر بن عبد الله بن من الشاطري وأولاد المهدي والأبي أبو بكر حبيب حسن سالم والحبيب شفيق بن مخضر بن شهاب ثم إلى أرواح الأولياء تسعة في جاوة ثم إلى أرواح خصوصا من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ومن تعبد فيه ومن تصدق فيه من السابقين واللاحقين ومن تردد فيه ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الآخرة ويفتح العافية فقنا في الدين وعلمنا التأويل ويقضي حاجاتنا وحاجاتكم ويشفي مرضانا ومرضاكم ويأتنا رزقا واسعا لا تعذبنا عليه ويأتنا نسأل الأمة المحمدية خصوصا إخوانا في فلسطين وسائر بلدان المسلمين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني لقلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسورة الهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة الاستفادة الحث على تمسكه بكتاب الله تعالى سنة إلى رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. نوينا كما نوى سلفنا صالحون ولا منها مشايخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم وإضافانا على ملتهم وانشرنا في زمرتهم آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, Islam serta taufik dan hidayah sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita di dalam pengajian rutin kita di dalam mengkaji daripada kitab tasawuf lil Imam Al-Habib Abdullah bin Haddad fi kitabihi Risalatul Muawanah. Alhamdulillah kita telah sampai halaman 44 di paragraf yang keempat. 44 paragraf yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa ada manafa bi ulumin fid darin amin radhiyallahu ankum wa alayka bi tajdidi taubah fi kulli hin fa inna adh-dhunub kathirah wal 'abdu la yakhlu fi dhahirihi wa batinihi min ma'asin 'adidah wa in hasanat halatuhu wastaqamat tariqatuhu wadamat ta'atuhu wa hasbuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ma'a ismatihi wa kamalihi al-mutlaq yatubu ila Allah ta'ala wa yastaghfiruhu fi kulli yawm akthar min 70 marratan ila akhirih daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi sekarang ya, beliau masih membahas tentang masalah taubat. Al-Habib Abdullah memberikan nasihat kepada kita semua tentang masalah taubat. Minggu yang lalu ya dikatakan di dalam hadis apa dikatakan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Rasulullah mengatakan di dalam hadis dosa kecil tidak menjadi kecil kalau terus-menerus dilakukan. Dosa besar
nggak bisa ya terus menerus menjadi besar apabila terus menerus dia beristighfar. Jadi dosa kecil bisa menjadi besar dengan sebab dilakuin terus. Dosa besar bisa jadi kecil, bisa habis dosa besar dengan apa? Dengan istighfar. Itulah kamagala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al Habib Abdullah Al Haddad kami memberikan nasihat, jangan pernah memilih-milih dosa. Dosa dipilih-pilih, jangan. Kalau bisa tidak terlintas di dalam hati untuk melakukan maksiat, bagus. Itu yang harus dilakuin. Bukan memilih. Itu ada yang nawarin tuh, minum khamar, berzina, atau yang namanya membunuh. Ana minum khamar aja. Jangan milih A wala B wala C. Semuanya tinggalin. Itulah yang dipentingkan. Begitulah seorang muslim. Jangan pernah ya yang namanya memilih dosa atau menyebutkan dosa. Dulunya ana begini nih. Dia dengan bangga dinyebutin, ana begini, ana pernah ngelakuin dosa ini, maksiat ini, semuanya udah ngelakuin. Bangga. Apalagi sekarang nih lagi ngetren-ngetrennya. Botol miras, botol khamr yang paling mahal, yang harganya puluhan bahkan ratusan juta, dipampang, dipajang di rumahnya, dijadikan tempat tuh. Ya, di tempat-tempat yang pajangan dia ditaruh tuh botol minuman keras tersebut. Ini termasuk daripada orang yang bangga mengerjakan daripada maksiat. Na'udzubillah min dzalik, apalagi polisi. Ya Allah, polisi kan tugasnya kan tertibin agar masyarakat tidak meminum minuman khamar. Malah di kantornya ada botol kayak gituan. Astagfirullahaladzim. Maka dikatakan orang yang mampang, yang majang-majang tuh botol-botol kayak gituan, termasuk adalah orang yang berbangga dengan kemaksiatan. Dan daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan di dalam kitabnya, daripada dosa-dosa ya, dosa-dosa yang besar, termasuk dosa besar adalah berbangga-bangga dengan maksiat yang pernah dilakuin. Itu termasuk daripada dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Imam Haddad ngasih tahu, jangan milih-milih dosa, jangan berbangga dengan dosa, jangan, tapi cepat-cepatlah untuk selalu bertaubat kepada Allah, hindarin daripada maksiat. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah sekarang Imam Haddad memberikan nasihat lagi. Apa kata beliau? Alaika bitajdidi taubah fi kulli hin. Hendaknya terhadap diri kita bitajdidi taubah, perbarui terus taubat. Taubat ini bukan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Oh nanti Beb, pas bulan Rajab baru taubat. Katanya bulan Rajab adalah bulan pintu taubat dibuka sebesar-besarnya. Ntar aja taubatnya pas lagi bulan Rajab. Kagak. Apa katanya? Alaika bitajdidi taubah kullahin. Hendaknya setiap hari, setiap waktu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fi kulli hin. Hin ini adalah waktu. Waktunya itu apa? Detik termasuk hin, ya, menit termasuk hin, semua. Maka setiap waktu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus perbarui taubatnya. Bukan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, 3 hari sekali, kagak. Tapi setiap waktu kita perbarui daripada taubat kita. Karena dikatakan di dalam hadis bahwasanya innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'ul lail. Ya, dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu bin nahar. Allah memberikan rahmatnya di pagi hari. Di siang hari Allah bentangkan rahmatnya. Untuk apa? Liyatuba musii'ul lail wa yabsut yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan rahmatnya kapan? Di malam hari bagi orang-orang yang melakukan maksiat di siang hari. Hatta tagruba syamsu min maghribiha. Sampai kapan Allah melakukan seperti itu? Pagi dibentangin rahmatnya, malam dibentangin lagi rahmatnya. Sampai kapan? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, udah nggak ada lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingin bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzunub katsirah. Karena kenapa? Karena dosa itu banyak. Maka diminta bagi kita untuk selalu yang namanya memperbaharui taubat. Dosa tersebut terbagi menjadi 2. Galal ulama az-dzunub yanqasim ila qismain. Dosa itu terbagi menjadi 2. Ya, az-dzunub la ya'lam, wadz-dzunub ya'lam. Ya, dikatakan ada dosa terbagi menjadi 2. Dzunub yu'lam, wadz-dzunub la yu'lam. Ada dosa yang tidak diketahui,
ada dosa yang diketahui. Kita minum minuman khamar, tahu kita dosa. Kita ninggalin sholat, tahu kita dosa. Kita apalagi berzina, naudzubillah min dzalik, atau melakukan kebohongan, ya, mencaci orang, kita tahu itu dosa. Ya, itu udah dosa yang bagian pertama. Ada yang kedua, dzunub la yu'lam. Dosa yang kita nggak tahu ini dosa. Apa salah satunya? Ketika kita girang saudara kita mengerjakan maksiat. Kita ngelihat nih teman kita maksiat, kita girang. Wah, ente masih aja minum minuman keras, kita girang. Ini termasuk daripada dosa yang kita lakuin sekarang. Apalagi dosa yang kedua, dosa di dalam tarku talabul ilm, meninggalkan menuntut ilmu. Berapa banyak sekarang, zaman-zaman sekarang nih, orang-orang kagak mau nuntut ilmu. Udah cukup ya. Yang namanya ibadah antara kita dengan Allah, iya, antara kita dengan Allah ibadah. Tapi ibadah tersebut Rasulullah mengajarkan, diajari nama Rasulullah SAW tentang kaifiat ibadah, bagaimana tata cara ibadah, semuanya dijelasin. Sekarang nih banyak orang nih tertipu. Apa? Mereka lebih mementingkan hadir di dalam majelis yang mana di situ membahas tentang tafsir Quran. Wow, keren nih tafsir Quran. Banyak tuh yang hadir tuh tafsir Quran, tapi fikih nggak ada yang paham, tauhid nggak ada yang tahu, tasawuf kagak ada yang paham. Sedangkan tiga ilmu ini adalah ilmu yang wajib setiap orang mempelajari, mau laki mau perempuan, mau tua mau muda, mau anak kecil mau orang tua, semuanya wajib tiga ilmu ini dulu. Tauhid, bagaimana cara dia menghambakan diri kepada Allah, apa Allah SWT memiliki sifat Rasulullah itu seperti apa, kemudian apalagi azab kubur, tentang masalah surga, neraka, yaumul mahsyar, orang-orang dibangkitkan. Orang kalau misalkan nggak mempelajari ilmu tauhid, maka dia nggak bakalan yang namanya mengerjakan amal ibadah. Berapa banyak sekarang orang-orang, kenapa ente ibadah? Takut nanti di kuburan diadab sama Allah. Lah sekarang kalau kita lihat nih, kita kalau kerja dapat gaji, kelihatan. Kita main game terus main game, dapat yang namanya apa tuh? Dapat uang, dapat inian, girang terus main game semangat. Kenapa? Karena ada hasil yang didapetin. Kita kerja semangat, kenapa? Ada hasil yang didapetin. Emang orang ibadah ada pahala yang kelihatan, yang nampak. Kita sholat maghrib tadi tuh langsung dapat pahala, oh kelihatan nih pahalanya, kelihatan? Kagak. Dari mana sekarang orang yang namanya beribadah itu semangat? Karena keyakinan mereka dengan yang namanya janji yang Allah berikan kepada mereka. Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak bakal mengingkari daripada janjinya. Terus apalagi nikmat yang Allah berikan banyak, rezeki, kesehatan, umur panjang. Kemudian apalagi nikmat anak, istri, semua Allah udah berikan. Rasa syukur kita mana sekarang? Dengan cara kita beribadah kepada Allah. Siapa yang memberikan ini semua? Kerja kagak, duit ada. Kerja kagak, sehat dapat. Dari mana sekarang tuh, siapa yang ngasih? Coba kita pikirkan. Dengan cara mempelajari ilmu tauhid, akhirnya mereka akan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mereka akan semangat di dalam beribadah. Mereka akan takut yang namanya bermaksiat kepada Allah SWT. Ini yang penting, yang pertama. Yang kedua apa sekarang? Ketika mereka tahu, mereka ingin beribadah, mereka ingin meninggalkan daripada maksiat, maka bagaimana tata caranya? Dengan cara mempelajari ilmu fikih. Tata cara ibadah diajarin, cara wudhu, bagaimana berwudhu. Nggak kayak sekarang orang-orang banyak berwudhu cepak cepok. Muka cuma di sini doang. Ini mana nih? Ini mana? Ini nih tempat yang namanya numbuhnya rambut, mana? Nggak kena. Cuma yang namanya sini doang, muka cuma sini doang. Tangan cuma sampai sini. Lah ini sikut kemana? Berapa banyak diantara kita nggak paham tuh. Ya, ibadah fikih nggak dipelajarin, akhirnya dia nggak tahu tata cara ibadah. Orang haji umroh sebanyak-banyaknya haji umroh sekarang, tapi malah sekarang mereka mempelajari ilmu haji dan umroh. Akhirnya sampai di sana, mereka ketika lagi tawaf pegangan suami istri, lah kan batal menurut mazhab Syafi'i. Wudunya gimana? Wudunya Imam Syafi'i, lah batal. Kalau wudunya ikutin Imam Malik, pembatalannya ikutan Imam Malik, mau megang istri kayak nggak masalah. Sekarang berapa banyak orang-orang mengerjakan ibadah umroh haji, tapi mereka tanpa mempelajari ilmu fikih dulu. Akhirnya bagaimana? Ibadahnya sia-sia. Loh Bib, kayak gimana ceritanya? Kan intinya kan ibadah antara dia dengan Allah. Rasulullah mengatakan, tatkala dahulu ada satu orang datang ke masjid, datang ke musola, dia mengerjakan sholat. Akhirnya kata Rasulullah, engkau belum sholat.
Udah kelar salam, assalamualaikum, assalamualaikum, datang ke Rasulullah salaman. Kata Rasulullah, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salat lagi ente belum salat, digituin sama Rasulullah. Balik lagi di salat, dengan bener-bener salat. Salat kelar semua, udah kelar salam, temuin Rasulullah, cium tangan sama Rasulullah. Kata Rasulullah, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salat lagi ente belum salat. Ngerjain lagi yang ketiga kali. Sekarang dia ngerjain dengan sebaik-baiknya yang dia bisa. Dengan sepaham-pahamnya dia ngerjain sholat min awal la akhir. Kelar salam lagi, balik lagi ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat ente belum sholat. Rasulullah ngomong kayak gitu, sampai nih orang bingung, ya Rasulullah, itu tadi yang ketiga itu sholat yang paling bagus yang ana paham. Apa kata Rasulullah? "Idza shallaita fakabbir thumma tagra surat al-Fatihah thumma tarka watma'anna fihi thumma ta'tadil watma'anna fihi thumma tasjud watma'anna fihi ila akhirih." Intinya tumaknina. Ternyata tuh orang tadi sholat nggak pakai tumaknina. Berapa banyak orang sholat nggak pakai tumaknina? Ruku, beng, ya tidak, waduh, dia bergerak-gerak. Habis itu sujud kakinya bergerak-gerak. Habis itu bangun lagi. Lah, kemana sekarang tumakninanya? Tumaknina itu sukun, diem. Lagi sujud, diem dulu, jangan ada yang bergerak. Udah kelar nih, bangun, sujud, apa lagi, duduk dulu sebaina sajdatain, duduk di antara dua sujud, terus begitu. Bacaan-bacaannya juga biar faham. Suratul Fatihah mana tasydidnya, mana panjangnya, mana pendeknya, biar faham. Kalau sekarang surat Al-Fatihah hancur, tasydidnya nggak dibaca, panjang pendeknya berantakan, sholatnya diterima? Kagak, menurut hukum fikihnya nggak lolos. Berapa banyak sekarang orang nggak pahami daripada hukum fikih. Yang ketiga terakhir tasawuf. Nih sekarang kita pelajarin kitab tasawuf. Tujuannya apa? Memperbaiki hati, mengosongkan daripada penyakit-penyakit hati. Salah satu karena dikatakan bahwasanya Allah memiliki 7 lapis langit, yang mana apabila orang sholat tiba-tiba sholatnya udah bagus, menurut hukum fikih semuanya udah terpenuhi, tapi bagaimana? Ternyata ada sifat kibir. Oh, nanti di langit pertama mengoreksi masalah ikhlas. Ada ikhlasnya gak? Kagak ada, balikin lagi. Nanti yang kedua, oh ikhlasnya ada, masuk ke pintu langit kedua. Nanti pintu langit kedua masalah kibir, pintu langit ketiga masalah ria, pintu langit keempat masalah higit hasud, terus sampai langit ketujuh. Setiap langit memeriksa daripada amal ibadah kita. Nah sekarang bagaimana tata cara kita membersihkan hati? Ini ilmu tasawuf ngajarin. Nah makanya sekarang banyak nih orang-orang di luar sekarang lebih mementingkan kajian, majelis ta'lim, apa? Tafsir Quran, semangat hadir. Tapi majelis ta'lim yang membahas masalah tauhid, masalah fikih, masalah tasawuf, nggak ada yang mempelajarinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini nih. Maka dikatakan ada yang kedua, bagian dosa. Dosa yang kita nggak tahu. Apa salah satunya ini? Dosa di dalam meninggalkan mencari ilmu. Maka penting bagi kita untuk mencari ilmu. Ini termasuk dosa yang kita nggak tahu. Selama ini kita berdosa, tapi kita nggak tahu kita dosa. Maka kata Imam Haddad, apa katanya? Anna taubah fi kulli hin. Taubat setiap waktu. Fa inna dzunub katsirah. Dosa itu banyak. Wal abdu katanya, dan seorang hamba la yakhlu fi zahirihi wa batinihi min ma'asi adidah. Seorang hamba nggak kosong daripada dosa, baik secara zahir maupun secara batin. Maksiat itu banyak. Wa ma'asi adidah. Maksiat itu banyak, bermacam-macam. Maka seorang hamba nggak bakalan kosong daripada maksiat yang dilakuin sama dia. Mau maksiat gerak-geriknya, maksiat dia punya hati, maksiat daripada kelalaian-kelalaian dia. Maka katanya seorang hamba nggak bakalan kosong daripada maksiat, karena maksiat itu banyak. Wa in hasanat halatuhu, walaupun gerak-geriknya itu bagus. Wastagamat tariqatuhu, jalannya udah bagus. Jalannya, istiqamahnya dia udah bagus. Ya, gerak-geriknya dia udah bagus. Wadama ta'atuhu, dan terus menerus mengerjakan amal ibadah, tapi tetap diminta untuk bertaubat setiap waktu. Wahasbuka, cukup daripada contohnya kayak gitu. Kenapa sih? Kenapa kita diminta untuk bertaubat setiap waktu? Karena maksiat banyak. Walaupun kita sering ibadah, walaupun gerak-gerik kita bagus, walaupun kita orang yang istiqamah,
tapi tetap diminta bagi kita untuk taubat. Kenapa? Wa hasbuka, kata Imam Haddad, cukup. Contohnya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ismatihi wa kamalihil mutlaq. Rasulullah yang mana Rasulullah telah dijaga daripada melakukan dosa. Karena syarat daripada nabi dan rasul adalah ismah, maksum. Nabi dan rasul itu mesti yang namanya maksum. Apa itu maksum? Maksum itu terjaga daripada segala dosa. Mau kecil mau besar mesti terjaga. Nggak boleh mereka para nabi, para rasul melakukan dosa. Tapi bagaimana Rasulullah meskipun udah maksum, meskipun Rasulullah orang yang paling masya Allah ibadahnya sampai kakinya pecah-pecah, tapi tetap Rasulullah SAW taubat katanya. Yatubu ilallah. Rasulullah selalu bertaubat kepada Allah. Wa yastaghfiruhu fi kulli yawm. Dan Rasulullah selalu beristighfar kepada Allah fi kulli yawm, setiap hari lebih daripada 70 kali. Rasulullah udah ismah, udah maksum, terjaga daripada dosa. Rasulullah ibadahnya nggak usah ditanya dah. Ribuan rakaat udah Rasulullah lakuin setiap sholat tahajud. Sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya, innallaha qad ghafara lakum min dzambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Allah SWT telah mengampuni dosamu. Min dzunubika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosamu Allah telah ampunin, mau yang telah lalu ataupun yang akan datang, Allah udah ampunin dosa-dosamu. Terus kenapa dirimu terus melakukan ibadah sampai kakimu pecah-pecah? Apa kata Rasulullah? Ya, afala akunu abdan syakur, apakah aku nggak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah sampai mengatakan seperti itu. Ini Rasulullah yang udah dijaga tidak melakukan dosa, yang udah diampunin dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tapi Rasulullah masih bertaubat. Tapi Rasulullah masih yang namanya beristighfar. Dan istighfarnya Rasulullah setiap hari nggak kurang dari 100. Maka bagaimana dengan diri kita? Dijaga kagak sama Allah? Dosa tiap hari kita lakuin, ibadah kita jarang-jarang. Ngelakuin ibadah aja kita jarang-jarang. Sekalipun ibadah kita nggak istiqamah. Kadang ada sifat riya, kadang ada sifat ujub. Maka bagaimana terhadap diri kita? Maka penting bagi kita untuk taubat setiap hari. Taubat setiap hari, mengucapkan daripada istighfar. Salah satunya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca itu 3 kali daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, man gala fi kulli yawm 3 marrat. Barang siapa yang mengucapkan, membaca daripada 3 kali istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali, biasa tiap hari kita baca selepas sholat. 3 kali kita baca. Apa kata faedahnya? Yaghfirullahu dzunub walau mithla dzabadil bahar. Allah SWT akan ampunin dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Lautan, buih lautan begitu banyak tuh. Maka bagaimana Allah akan ampunin dosa kita sebanyak buih lautan? Baca 3 kali, nikmat banget jadi umat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu diceritakan ada satu orang. Ini satu orang, apa katanya? Ya, datang kepada Rasulullah SAW. Ini satu orang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kerjaan anak tiap hari satu ya Rasulullah, tiap pagi. Ngapain kau kerjaanmu? Kerjaanku setiap hari ya Rasulullah pergi ke kebun. Apabila di kebun ada perempuan, setiap perempuan yang lewat aku peluk, aku ciumin. Semuanya aku lakuin, kecuali satu aku tidak lakuin, zina ya Rasulullah. Aku tidak yang namanya bersetubuh, aku tidak perkosa itu perempuan yang lewat. Tapi selalu tuh perempuan yang lewat pasti aku ciumin, aku peluk ya Rasulullah. Semua yang aku lakuin kepada perempuan kecuali satu, zina ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah sekarang diriku sekarang ingin bertaubat ya Rasulullah. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasulullah diam sejenak. Setelah diam sejenak turun ayat Al-Qur'an. Apa ayat Al-Qur'annya? Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Di dalam Al-Qur'an ya dijelaskan turun ayat tersebut, surat Hud ayat 114. Ya, ketika Rasulullah ditanya, satu orang ingin bertaubat dengan menyesal, datang ke Rasulullah. Rasulullah terdiam, bingung. Rasulullah terdiam sejenak. Setelah terdiam sejenak, akhirnya datang ayat tersebut, turun ayat tersebut. Wa aqimis salata, ya, wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Apa katanya? Dirikanlah salat
Ya, tarafayin nahar itu adalah salat subuh, salat zuhur, salat asar. Wa zulafan minal lail, dan begitu juga di malam hari, maghrib dan isya. Dirikanlah salat. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan tersebut akan menghapus daripada kesalahan-kesalahan. Kebaikan tersebut akan menghapus daripada dosa-dosa. Maka dengar kayak gitu, langsung orang tersebut ya tenang hatinya. Tadi dia benar-benar menyesal. Ya, dia benar-benar bertaubat. Akhirnya bagaimana dia bingung bertaubatnya? Akhirnya Rasulullah turun ayat tersebut untuk mengerjakan salat 5 waktu. Maka bagaimana barang siapa yang mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal ibadah, maka setiap amal ibadah tersebut akan menghapus daripada dosa-dosanya. Akhirnya Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alahu khassa amlin nasi amah." Ya Rasulullah, itu ayat tersebut, ya, hal tersebut buat dia doang apa seluruh manusia ya Rasulullah? Kala Rasulullah SAW, balin nasi amah. Bahkan semua orang, siapapun dia melakukan kesalahan, maka kerjakanlah amal kebaikan biar banyak. Dengan amal kebaikan tersebut akan menghapus daripada dosa-dosa yang telah lalu. Dahulu pernah diceritakan tentang satu sahabat Rasulullah SAW. Siapa itu? Wahsy. Wahsy adalah orang yang membunuh paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah. Wahsy adalah orang yang membunuh Sayyidina Hamzah. Ditawarin kebebasannya oleh Hindun. Hindun pengen yang namanya Hamzah itu dibunuh, tapi Hindun bingung siapa yang ngebunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya ada satu budak yang jago, yang pinter. Siapa itu? Wahsy. Wahsy jago dia. Dia bisa yang namanya melempar daripada lembing, melempar daripada tombak. Satu perempuan suruh diri, di atasnya apel. Kemudian di depan perempuan tersebut ada lingkaran-lingkaran. Wahsy ngelempar langsung nembus daripada lingkaran, terus kena terhadap apel. Hindun ngelihat hal seperti itu. Akhirnya Wahsy ditawarin, "Ya Wahsy, ya aku ingin yang namanya membebaskan dirimu, tapi dengan satu syarat." Apa itu? Bunuh Hamzah. Ya, akhirnya Wahsy tatkala perang Uhud, ya, membunuh daripada Sayyidina Hamzah. Datang perang Uhud, bukan yang namanya membunuh orang-orang muslim, cuma fokus cuma satu orang, Sayyidina Hamzah. Akhirnya ditombak Sayyidina Hamzah sampai meninggal Sayyidina Hamzah. Wahsy tatkala udah kelar, akhirnya dibebasin. Kemudian ya tatkala udah Fathul Mekah terjadi, akhirnya Wahsy terlintas di dalam hatinya untuk masuk ke Islam. Akhirnya bagaimana? Wahsy mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, menulis surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Wahsy? Wahsy menulis di dalam surat tersebut, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar la yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun man yaf'al dzalika yalqa athama." Wahsy nulis surat kepada Rasulullah tentang ayat Al-Qur'an yang mana barang siapa yang tidak membunuh, barang siapa yang dia tidak membunuh orang dan dia tidak syirik kepada Allah dan dia tidak berzina, maka mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan daripada sifat-sifat orang-orang soleh. Apabila melakukan 3 ini, ya, syirik kepada Allah, membunuh orang, berzina, maka dia yalqa athama, dia telah melakukan dosa yang begitu besar. Wahsy nulis surat, "Ya Rasulullah, ya, aku pernah mendengar ayat Al-Quran seperti ini. 3 hal ini aku telah kerjakan ya Rasulullah. Maka aku adalah orang yang sangat berdosa, tapi aku ingin masuk ke dalam agama Islam." Akhirnya dikirim ke Rasulullah SAW. Tatkala dikirim surat tersebut ke Rasulullah, Rasulullah balas surat tersebut dengan ayat Al-Quran. Apa ayat Al-Qurannya? Ya, apa ayat Al-Qurannya? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Ya, Rasulullah tulis ayat Al-Quran. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka dosa-dosa pun akan terhapus daripada kebaikan tersebut. Akhirnya Wahsy ngirim surat lagi, "Ya Rasulullah, ini syaratnya satu. Ada syarat. Allah menerima taubatnya seseorang, ada syaratnya. Apa? Mesti mengerjakan amal kebaikan. Berarti kalau anda masuk Islam, anda mesti mengerjakan kebaikan tersebut, baru Allah akan ampunin." Akhirnya ditulis, bahwasanya di sini ayat tersebut ada syarat, anda nggak mau masuk Islam karena Allah akan ampunin bagi orang yang mengerjakan amal kebaikan. Ditulis surat, akhirnya dikirim ke Rasulullah. Rasulullah balas lagi. Apa kata Rasulullah SAW di dalam ayat lain? "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Rasulullah nulis surat tersebut. Ya, akhirnya dikirim ke Wahsy. Kata Wahsy, "Ya Rasulullah, ini ada surat lagi." Apa? Ya, syaratnya di sini, syaratnya adalah Allah mengampuni dosa terhadap orang-orang yang berdosa, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Selama dia tidak syirik kepada Allah.
Akhirnya dikirim lagi ke Rasulullah. Jadi pokoknya setiap surat tersebut Wahsy pengen masuk Islam, intinya langsung diterima, dibukain pintu taubat tanpa yang namanya syarat-syarat. Wahsy pengen seperti itu. Yang pertama pokoknya mesti mengerjakan amal kebaikan. Ada syarat, nggak mau masuk Islam. Akhirnya dikirim lagi surat sama Rasulullah. Kata Rasulullah, ya dengan syarat nggak boleh syirik. Akhirnya dibilang, ya Rasulullah ini ada syaratnya lagi ya Rasulullah. Kirim lagi ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah membalas dengan ayat Al-Quran yang akhirnya turun. Apa kata Allah SWT? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah SWT, la asrafu ala anfusihim, yang mana mereka hamba-hambaku telah mengerjakan dosa yang begitu banyak, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat yang Allah berikan. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah adalah zat yang akan mengampuni seluruh dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya huwa al-ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Turun ayat tersebut, akhirnya Wahsy melihat langsung Islam. Kenapa? Kagak ada syarat. Ya, kagak ada syarat untuk yang namanya pengampunan dosa. Intinya satu, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Akhirnya di situ Wahsy langsung masuk Islam, ya, nyamperin Rasulullah di kota Madinah, kemudian Wahsy langsung masuk Islam. Maka daripada ayat ini adalah ayat yang Allah SWT berikan kepada kita semua. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Ya, wahai hamba-hambaku yang tiap hari melakukan maksiat, yang begitu berlumuran dengan pada maksiat yang begitu banyak, dosa yang begitu banyak, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian putus terhadap rahmat Allah. Innahu wal ghafur, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah maha mengampuni daripada seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, pakainya innahu huwa. Inna ini litaukid, fungsinya untuk menguatkan daripada firman. Ditambahin lagi innahu, sesungguhnya Allah. Huwa, ditambahin lagi huwa, dia. Oh, ini taukid lagi dua kali. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Ghafurur rahim pakai sifat musyabbahah lagi. Sifat musyabbahah benar-benar bukan cuma hari ini doang Allah akan ampuni dosa kita, tapi terus menerus Allah SWT akan mengampuni dan Allah SWT akan memberikan rahmat kepada kita. Maka penting, ya, maka penting bagi kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Haddad, bitajdi taubah fi kulli hin. Tiap hari, tiap detik, tiap waktu taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemarin tuh yang Anda bilang, jangan cuma mengatakan astagfirullahaladzim, tubna ilallah. Jangan cuma mengucapkan doang tapi enggak ada penyesalan di dalam hati. Jangan. Karena dikatakan, ya, mustaghfir lidzanab katanya, tapi musir lidzunub kal mustahdi li rabbih. Orang dikatakan di dalam hadis, orang yang dia tiap hari mustaghfir bil lisan, dia tiap hari beristighfar sama Allah dengan lidahnya. Tapi bagaimana? Musirrun lidzunub, tiap hari mengerjain dosa. Istighfar jalan, tapi tiap hari mengerjakan dosa. Apa katanya? Kal mustahzi li rabbih, sebagaimana orang yang sedang meremehkan terhadap Tuhannya. Oh, Tuhan ana mah Maha Rahman, Tuhan ana mah Maha Rahim, Al-Ghafur, menerima daripada taubat, mengampuni daripada dosa, Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Udah, sekarang kita istighfar, besok kita kerjain lagi itu dosa. Salah. Maka dikatakan kal mustahzi li rabbih, sebagaimana orang yang sedang meledek terhadap Tuhannya. Jangan seperti itu. Maka kemarin taubat memiliki syarat, penuhin daripada syaratnya. Ya. Kemudian Imam Haddad memberikan nasihat, alika bil iktsar minal istighfar ana al-lail wa ana an-nahar. Terus meneruslah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari maupun di malam hari. Wala siyama indal ashar, lebih-lebih ketika waktu subuh. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun, atau kama qala Allah taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, memberikan sifat kepada orang-orang soleh. Siapa itu orang-orang soleh? Bil ashari hum yastaghfirun, mereka lah yang terus-menerus beristighfar di waktu subuhnya, di waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu sebelum waktu subuh. Mereka terus-menerus beristighfar. Mereka lah orang-orang soleh. Kalau kita pengen menjadi orang-orang soleh, maka bangun sebelum subuh, kemudian memperbanyak daripada istighfar.
Wabil ashar katanya, wala siyama indal ashar, lebih-lebih beristighfar ketika waktu sahur. Karena dikatakan pintu langit tersebut akan terbuka ketika waktu sahur. Ketika waktu tahajud Allah akan buka selebar-lebarnya pintu daripada rahmat Allah. Siapa orang meminta hajat Allah akan kabulkan. Siapa orang meminta ampunan Allah akan ampunin. Siapa orang yang bertaubat Allah akan terima daripada taubatnya. Waqad qala Rasulullah SAW, Rasulullah juga menyampaikan di dalam hadis, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus-menerus beristighfar kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan memberikan solusi dari segala macam kesulitannya. Wa min kulli dhiqin makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar segala setiap kesulitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak diduga-duga. Kita pengen rezeki kita banyak, maka bagaimana? Tiap hari jangan kurang daripada 100 daripada istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Jangan kurang dari 100, Allah akan memberikan daripada solusi dari segala kesulitan kita. Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahan kita, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Mana dalilnya? Rasulullah yang mengatakan wa aktsir, dan perbanyak antagula untuk engkau mengucapkan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Perbanyak mengucapkan Rabbighfirli, ya Allah, Rabbi ighfirli, ampunilah dosaku, wa tub 'alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya dirimu adalah zat at-tawwab yang menerima taubat, ar-rahim yang memberikan kasih sayang, yang maha penyayang. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Perbanyak daripada kalimat tersebut. Imam Haddad yang memberikan nasihat. Faqad kana ya'udduna li Rasulullah SAW. Para sahabat pernah mendengar Rasulullah SAW membaca daripada hal tersebut. Min hadzal dzikr mubarak, daripada zikir tadi Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Para sahabat pernah menghitung, pernah mendengar Rasulullah membaca, dan pernah menghitung Rasulullah membaca berapa kali. Apa katakan? Min hadza dzikr mubarak fi majlisil wahid, di dalam satu kali duduk Rasulullah pasti Rasulullah membaca hal tersebut gariban min mi'ah marrah, ya, 100 kali Rasulullah SAW membaca Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca tiap hari, ada zikir, ada yang namanya wirid yang dibaca, maka diri kita memiliki tameng, memiliki daripada tameng orang-orang yang pengen hasut, orang-orang yang ingin yang namanya ngedukunin kita, nyelakain kita, maka semuanya akan dihindarkan sama Allah SWT. Dengan sebab apa? Dengan sebab wirid yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik kepada kita semua, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang cukup, yang halal, dijadikan anak keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha, dimudahkan bagi kita untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.